હું છું હિના અને આપ જોઈ રહ્યા છો આપણું ગુજરાત સમાચારની વિસ્તારથી વાત કરીએ। આજે દેશભરમાં જન્માષ્ટમીનો તહેવાર ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે। આજે સવારથી જ લોકો ભગવાનના દર્શન કરવા માટે લાઈનો લગાવીને ઊભા છે। પછી તે મથુરાનું મંદિર હોય કે વૃંદાવન હોય કે દ્વારકા હોય કે ડાકોર હોય કે શામળાજી, તમામ મંદિરોમાં સવારથી જ હજારો લોકો દર્શન માટે ઉમટી પડ્યા હતા। તેવી જ રીતે અમદાવાદના ઇસ્કોન મંદિરમાં પણ હજારો લોકો સવારથી મંગળા આરતીમાં જોડાયા હતા અને હજુ પણ એક તરફ વરસાદ ચાલુ છે। અમદાવાદના ઇસ્કોન મંદિરમાં ભગવાનના ગર્ભગૃહને સુશોભિત કરવા માટે લોકો હજુ પણ રોકાયા નથી અને 1500 રૂપિયાની મીઠાઈઓ સાથે વિદેશથી 900 કિલો ફૂલો લાવવામાં આવ્યા છે। ભગવાનના જન્મ પહેલા સાંજે ભજન કીર્તન કરવામાં આવશે અને 12 વાગે ભગવાનનો જન્મોત્સવ કેક કાપીને ઉજવવામાં આવશે। અહીં લગભગ 1 થી 1.5 લાખ લોકો ઉમટી પડે છે। हम लोग इधर कम से कम मैं 20 साल से इस्कॉन मंदिर में सेवा दे रहा हूँ और अभी जैसा आप लोग देख रहे हैं जन्माष्टमी त्यौहार हम लोग मना रहे हैं। तो काफ़ी धामधूम पूर्वक हम लोग मनाने की कोशिश कर रहे हैं और इतना बारिश का माहौल होने के बाद भी, लेकिन इतना माहौल होने के बाद भी भक्तों के अंदर इतना उत्साह है भगवान के दर्शन करने का। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग जो है अच्छे से दर्शन करने के लिए आ रहे हैं वो लोग। सो मेन विशेषता हमारी रही आज इस जन्माष्टमी का कि हमने भगवान का जो गर्भगृह है, बहुत सारे देश विदेश से हम लोग फ्लावर्स मंगवाए हैं, थाईलैंड से मंगवाए हैं, साउथ अफ्रीका से मंगवाए और उससे पूरा उसको हमने सुशोभित किया हुआ है। साथ में शाम को 6 बजे इधर हमारे जो भक्त प्रहलाद स्कूल के जो बच्चे हैं वो लोग नृत्य नाटिका करेंगे, थोड़ा भगवद गीता के श्लोक का उच्चारण करेंगे, ड्रामा होगा और रात को 12 बजे भगवान को 600 से ज़्यादा अधिक चीज़ें भगवान को भोग लगेगी। इटालियन, मैक्सिकन, थाई, इस प्रकार से अनेक जो देश विदेश की जो चीज़ें बनती हैं वो भगवान को ऑफर की जाएगी। और साथ में और इसके मेन विशेष है कि सारी चीज़ें जो है सारे हमारे भक्त लोगों ने बनाए हैं। तकरीबन कितने भक्त आज भगवान के दर्शन का लाभ लेंगे? आज हम देखते हैं कि नॉर्मली 1 लाख से लेकर 1.25 लाख जितने लोग जो हैं वो दर्शन करने के लिए पूरे दिन में आते हैं। आज जन्माष्टमी का पर्व पूरे देश में धामधूम से जो है वो मनाया जा रहा है। आज सुबह से ही जितने भी जो प्रमुख कृष्ण मंदिर है सभी जगहों पर आप देख सकते हैं इसी प्रकार से जो भगवान की जो छवि है जिसका श्रृंगार जो है वो किया जाता है। आज सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ जो है वो लगातार सुबह से ही जो है यहाँ पर बनी हुई है। लोग हजारों की मात्रा में लोग भगवान की एक छवि की झलक पाने के लिए लोग जो है वो यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। और आप देख सकते हैं भगवान को नाना प्रकार के जो फूल हैं उनके द्वारा जो है उनका श्रृंगार जो है वो किया गया है। तकरीबन 900 किलो जितने फ्लावर जो है वो विदेश से यहाँ पर जो है वो खास करके मंगाए गए। अनेक प्रकार की जो मिठाइयाँ है वो भगवान को भोग के स्वरूप में जो है वो यहाँ पर जो है वो अर्पण की गई है। आप देख सकते हैं हजारों प्रकार की मिठाइयाँ है, नमकीन है वगैरह जो है भगवान को जो है वो यहाँ पर जो है प्रसाद के तौर पर जो है यहाँ पर भगवान को अर्पण जो है वो किए गए हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग भी हजारों की मात्रा में सुबह से ही यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे लोग आरती भी उतारते हैं। यहाँ पर अपनी आरती लोग खुद लेके आते हैं, यहाँ पर भगवान की आरती जो है वो लोग उतारते हैं और अपने आप को धन्य जो है वो महसूस करते हैं। लोग काफ़ी भारी मात्रा में सुबह से ही यहाँ पर उपस्थित होते हैं। भगवान की एक मात्र छवि जो है उसका दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर सुबह से ही यहाँ पर भारी मात्रा में उपस्थित होते हैं। यहीं अहमदाबाद का ये जो इस्कॉन मंदिर है यहाँ पर हर बार जो है वैसे तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आते हैं, लेकिन हालांकि इस बार अपने बिजी शेड्यूल की वजह से वो आ नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने यहाँ जो है वो लाइव लिंक के द्वारा जो है उन्होंने दर्शन जो है भगवान के जो है वो किए थे। एक जो महंत है हमारे साथ जुड़े हैं, क्या नाम है सर आपका? पूर्णानंद दास। अच्छा, कितने साल से आप यहाँ पर भगवान में सेवा यज्ञ दे रहे हो? 20 साल हो गया। 20 साल हो गए। क्या आपके जीवन में महत्व आज के दिन का? भगवान का जन्मदिन के हर भक्त का सबसे बड़ा महत्व होता है कि ना भगवान भक्त वत्सल है, तो भक्त भगवान के जन्मदिन में सबसे बड़ा आनंद करते हैं। भगवान का जन्म का आनंद मिलता है, उनको पास से कृपा मांगते हैं सब। यानी कि ऐसे काफ़ी सारे जो भक्त हैं यहाँ पर पीछे आपको बताऊंगा लोग जो है ऐसे भी होते हैं जो यहाँ पर भगवान का पारना लेकर जो है वो यहाँ पर आते हैं। आप देख सकते हैं भीड़ से एक अंदाज़ा आप लगा सकते हैं
सुबह से ही जो ये भीड़ है वो लगातार, ऐसा नहीं कि सिर्फ अहमदाबाद के इस इस्कॉन मंदिर में, लेकिन जितने भी देश के, पूरे देश के जितने भी प्रमुख कृष्ण मंदिर है, सभी जगह पर इसी प्रकार की जो धुन है वो यहाँ पर सुनाई देगी। कुछ लोग जो है वो यहाँ पर उपस्थित है, उनसे भी जो है वो बातचीत करेंगे और जानने का प्रयत्न करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं लोग अपने जीवन में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद गिरी है। आनंद गिरी जी, आप यहाँ पर भगवान का दर्शन करने के लिए आए हो या ये सेवा यज्ञ दे रहे हो? सेवा भी कर रहे हैं, भगवान का दर्शन भी कर रहे हैं। हाँ जी, दोनों बचा रहे हैं। कितने साल के हो? मैं अभी 22 का हो गया। अच्छा, कितने साल से यहाँ पर सेवा यज्ञ? मुझे 2 साल हो गया है। 2 साल 2 साल हो गया। क्या आपके जीवन में आज जन्माष्टमी का क्या महत्व रखा है? आज हमारे प्रभु का जन्म हुआ था और एक वैष्णव के लिए उनके प्रभु से बढ़ के कुछ भी नहीं है। तो आज उन्होंने जन्म करके पाप का नाश किया था और सत्य की इन्होंने क्या बोलते हैं कि प्रारंभ किया था। और मेरे लिए एक ऐसा दिन है कि मतलब गदगद होने वाला दिन है, ऐसा है आज मेरे लिए। आप आते कहाँ से हो? मैं अहमदाबाद से ही हूँ, यहीं से हूँ। हाँ, यानी कि ऐसे बहुत सारे जो भक्त हैं वो यहाँ पर भगवान का दर्शन करने के लिए आते हैं, सुबह से शाम तक यहीं पर सेवा यज्ञ भी देते हैं। यहाँ पर जो है मेयर भी आते हैं, सभी लोग यहाँ पर इस मंदिर में, अहमदाबाद के इस्कॉन मंदिर में सुबह से ही दर्शन करने के लिए तकरीबन ऐसा हर बार देखा जाता है कि 1 सवा लाख से 1.5 लाख जितनी पब्लिक जो होती है वो आज के दिन भगवान के दर्शन का लाभ लेती है। कैमरा पर्सन किशोर आठवले के साथ जतिन रावल, इंडिया न्यूज़, अहमदाबाद। સમગ્ર દેશમાં આજે જન્માષ્ટમી પર્વને લઈને ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે, ત્યારે સાબરકાંઠા જિલ્લાના હિંમતનગર શહેરના શારદાકુંજ સોસાયટીમાં જન્માષ્ટમી પર્વને લઈને ધામધૂમથી ઉજવણી કરવામાં આવી। આજે સમગ્ર દેશમાં જન્માષ્ટમી પર્વની ધામધૂમથી ઉજવણી થઈ રહી છે, ત્યારે સાબરકાંઠા જિલ્લાના હિંમતનગર ખાતે આવેલી શારદાકુંજ સોસાયટીમાં જન્માષ્ટમી પર્વને લઈ 111 મટકી ફોડવાનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો, જેમાં યુવાનો સહિત સ્થાનિક લોકોએ ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો હતો। જો વાત કરવામાં આવે તો હિંમતનગર શહેરમાં આવેલા શારદાકુંજ સોસાયટીમાં એક મટકીથી શરૂઆત કરવામાં આવી હતી, જ્યારે અત્યારે 111 મટકી ફોડી જન્માષ્ટમી પર્વની ધામધૂમથી ઉજવણી કરવામાં આવી હતી। આ વખતે 111 તો આવતા વર્ષે બીજી 10 મટકી વધારવામાં આવશે, તેમ દર વર્ષે 10-10 મટકી વધારી ધામધૂમપૂર્વક જન્માષ્ટમી પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવતી હોય છે। આ વર્ષે પણ જન્માષ્ટમી પર્વની સમગ્ર જિલ્લામાં ઉજવણી કરવામાં આવી છે। શિવ શક્તિ યુવક મંડળ, અમારું મંડળ હિંમતનગરમાં આવેલું છે। હિંમતનગરના શારદાકુંજ A1 સોસાયટી અને બીજી 5-6 સોસાયટી ભેગી થઈને અમે દર સાલ જન્માષ્ટમી મહોત્સવ ઉજવીએ છીએ, જેમાં અમે દર સાલ 10, 15, 20 મટકી લેતા અત્યારે 111 મટકી આ વખતે ફોડવાનું આયોજન કરીએ છીએ, જેમાં મંડળના દરેક સભ્યો સારો સાથ સરકાર આપે છે। એમાં અમારા મંડળના 2 મેન યુવકો જે કૌશિકભાઈ દેસાઈ અને દિવ્યેશભાઈ દરજી કે જેમનો મહત્ત્વનો ફાળો છે કે જે આવડું મોટું આયોજન કરે છે, અને અમે દર સાલ ભગવાનની આરતીથી લઈને સારું મટકી ફોડ કરીએ છીએ, જેમાં ડીજે બી આવે છે, રાસ ગરબા બી રાખીએ છીએ, નાસ્તાની વ્યવસ્થા હોય છે, અને રોજના રોજ કે જેવી રીતના આ વર્ષે અમે 50 મટકી કરી તો આવતા વર્ષે 10 મટકીનો વધારો, એ પ્રમાણે 2024માં અમે 111 મટકી ફોડીને જન્માષ્ટમી મહોત્સવ ઉજવવાના છીએ। હું કિશન દરજી। તો આ તરફ મહીસાગર જિલ્લાના સંતરામપુરમાં જળબંબાકાર। સંતરામપુર શહેરમાં વરસેલા ભારે વરસાદને લઈને ચિબોટા નદી બની ગાંડીતુર। ચિબોટા નદીના પાણી મુખ્ય હાઈવે ઉપર ફરી વળ્યા। લુણાવાડા સંતરામપુર વાહન વ્યવહાર થયો બંધ। પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો। મહીસાગર જિલ્લામાં મેઘરાજા મન મૂકીને વરસી રહ્યા છે, ત્યારે અનેક માર્ગો બંધ થયા છે। વાહન ચાલકોને ભારે હાલાકી ભોગવવાનો વારો આવ્યો છે। અત્યારે વરસાદ સંતરામપુરમાં 8 ઇંચની ઉપર થઈ ગયેલો છે, તેના કારણે થોડું આપણે જોઈ શકો છો કે ચિમોણા નદી અને સંત નદીના વિસ્તારમાં થોડી સપાટી ઉપર આવી ગઈ છે। તો તેના કારણે અમે તકેદારીના ભાગરૂપે થોડા સમય માટે બંને બાજુથી આવતા વાહનોને બંધ કરવામાં આવ્યા છે। જેમ કે લુણાવાડાથી સંતરામપુર તરફ આવે છે તો એમાં એક ડાયવર્ઝન આપેલું છે કે કોટક ચોકડી છે ત્યાંથી ગોધરા તરફ જઈને ડાયવર્ટ કરી નાખે, અને સંતરામપુર તરફ પણ અમે ટેમ્પરરી આ સાઈડ વાહનોને બ્લોક કરી રાખેલા છે, અને તમે અલ્ટરનેટિવ રૂટ આપી દીધેલો છે। મોટા વાહનો જેમ કે એસટી બસ છે તેના માટે એસટી કોમ્યુનિટી સાથે વાત કરીને ટેમ્પરરી એમને પણ થોડી માટે બંધ કરાવી દીધેલી છે, અને જે પણ લોકો ઇનકેસ કે કંઈ ફસાઈ ગયેલા છે તેના માટે ઇમરજન્સીની પણ સુવિધાઓ અમે ચાલુ રાખી દીધેલી છે। બીજી આપણે જોઈએ તો વડાગામ બાજુ પણ એવી જ રીતે
પોલીસ દ્વારા કામગીરી કરી રાખવામાં આવી છે કે જ્યાં પાણીની સપાટી ઉપર આવી ગયેલી હોય તો ત્યાં લોકોનું સ્થળાંતર કરવાનું હોય એ બધી કામગીરી પણ ચાલુ થઈ છે. ઇમરજન્સીના ભાગરૂપે આપણે સરપંચ સાથે અને બધા સાથે કન્ટિન્યુઅસ કોન્ટેક્ટમાં છીએ. તો ક્યાંય પણ સ્થળાંતરની જરૂરિયાત હોય તો તેના માટે પણ પોલીસ એક્ટિવ ને એલર્ટ રીતે કામ કરી રહી છે. રસ્તામાં ઘણી જગ્યાએ પબ્લિક સાઈડ છે, ખેડાપા સાઈડ છે કે ત્યાં ઝાડ રસ્તામાં પડી ગયેલા છે, તો ફોરેસ્ટના સંપર્કમાં રહીને પણ અમે એ પણ ક્લિયરન્સ કરવાનું ચાલુ કરી દીધેલું છે. સાથે સાથે અમે જેસીબી જે ક્રેન છે એ લોકો સાથે પણ સંપર્કમાં છીએ અને એમની સાથે પણ અમે સ્ટેન્ડ ટુ મોડમાં રાખેલા છે. એટલે કંઈ પણ જરૂર પડશે તો પોલીસ સંપૂર્ણ રીતે સજ્જ છે અને તૈયાર છે. તો હવામાન વિભાગ દ્વારા સમગ્ર ગુજરાતમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. ઉપરવાસમાં વરસાદ વરસતા નર્મદા ડેમમાં સતત પાણીની આવકમાં વધારો થતા નર્મદા ડેમમાંથી 3,45,000 જેટલું ક્યુસેક પાણી નર્મદા નદીમાં છોડવામાં આવ્યું છે, જેની સીધી અસર નર્મદા કાંઠાના ગામોમાં થઈ રહી છે. ડભોઈ તાલુકાના નદી કિનારાના કાંઠા વિસ્તારોના કરનાડી, ચાંદોદ, નંદેરિયા જેટલા ગામોને સીધી અસર થતા વહીવટી તંત્ર દ્વારા સતર્ક તાકીદ કરવામાં આવી છે, સૂચના આપવામાં આવી છે. ડભોઈ તાલુકાના ચાંદોદના મલ્હારરાવ ઘાટ 108 પગથિયામાંથી 90 પગથિયા સંપૂર્ણ પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા છે. 18 પગથિયા બાકી છે. હજી પણ પાણીની આવક ધીરે ધીરે વધી રહી છે. ચાંદોદ ગ્રામ પંચાયત દ્વારા વહેલી સવારથી સાયરન વગાડવામાં આવ્યું હતું અને ગામ લોકોને સતર્ક કરવામાં આવ્યા હતા. સાથે સાથે ડભોઈ મામલતદારે કરનાડી, નંદેરિયાના નીચાણવાળા વિસ્તારોની પણ મુલાકાત લીધી હતી. પણ ચાંદોદના મલ્હારરાવ ઘાટ પર નર્મદા સ્નાન પર પ્રતિબંધ લગાવવામાં આવ્યો છે અને ઘાટ પર ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત પણ ગોઠવવામાં આવ્યો છે. સાથે નાવિક શ્રમજીવી મંડળ દ્વારા 100 ઉપરાંત બોટો સ્ટેન્ડ બાય રાખવામાં આવી છે. સાથે સાથે જિલ્લા કલેક્ટર દ્વારા સૂચના આપવામાં આવી છે. મામલતદાર, તાલુકા વિકાસ અધિકારી તેમજ તલાટીઓને મુખ્ય મથકે હાજર રહેવા સૂચના આપવામાં આવી છે અને વધુ પૂરના સંજોગોમાં સલામત સ્થળે ખસી જવાની પણ લોકોને તાકીદ કરવામાં આવી છે. આજરોજ ડભોઈ તાલુકાના ચાણોદ, કરનાળી અને નંદેરિયા ગામની મુલાકાત લેવામાં આવી, જેમાં 3.5 લાખ ક્યુસેક પાણી ઉપરવાસમાંથી છોડવામાં આવ્યું છે, જેથી તમામ નાગરિકોને નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં ના જાય તેની તકેદારી રાખવાની સૂચના આપવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત તમામ તલાટી કમ મંત્રીઓ તેમજ પોલીસ સ્ટાફ નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં સતત પોતાનું વોચ રાખે એવી પણ સૂચના આપવામાં આવી છે અને તમામ નાગરિકો સાવચેત રહે એ નમ્ર વિનંતી છે. પાણી કેટલું છોડવામાં આવ્યું છે અને આગની પ્રમાણ શું પડ્યું? હાલમાં 3,68,000 ક્યુસેક પાણી ઉપરવાસમાંથી છોડવામાં આવ્યું છે અને સદંતર એના પર વોચ રાખવામાં આવી રહી છે અને કોઈ પણ આગામી સમયમાં જે કંઈ પણ પાણી છોડવામાં આવશે એની આપ સૌને જાણ કરશે. તો આ તરફ વલસાડમાં પૂરગ્રસ્ત વિસ્તારના આકાશી દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. ઔરંગા નદી કિનારાના અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા હતા. કૈલાશ રોડ પુલ અને લીલાપોર પુલ પર પાણી ફરી વળ્યા હતા. નદીના પાણી ફરી વળ્યા હતા, જેનાથી આકાશી દ્રશ્યોમાં આ પરિસ્થિતિની ગંભીરતા દ્રશ્યમાન થઈ રહી છે. રણાંક વિસ્તારની સાથે ખેતરોમાં પણ પાણી ફરી વળ્યા હતા. ઔરંગા નદીના પાણી ફરી વળતા ઔરંગાનું રૌદ્ર સ્વરૂપ આકાશી દ્રશ્યોમાં દેખાયું હતું. ઉપરવાસમાં મેઘાએ વિરામ લેતા તંત્રએ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે. ઔરંગા નદી હાલ પણ બંને કાંઠે વહી રહી છે અને તંત્ર હજી પણ એલર્ટ મોડ પર છે. તો પાવી જેતપુરના ડુંગરવાડ ખાતે આવેલ સુખી ડેમના 6 દરવાજા ખોલવામાં આવ્યા. હાલમાં ડેમ 90% જેટલો ભરાયો છે. હાલમાં ડેમની જળ સપાટી 147.15 મીટર નોંધાઈ છે. ડેમમાં પાણીની આવક 30,000 ક્યુસેક, પાણીની જ આવક 15,000 ક્યુસેક. ડેમ 147.82 મીટરે ઓવરફ્લો થયો છે. સુખી ડેમના 4 ગેટ ખોલવામાં આવતા નીચાણવાળા ગામોને એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે. સુખી ડેમ સિઝનમાં પ્રથમ વખત 90% ભરાયો છે.
તો આ તરફ આગળ વાત કરીએ, અરવલ્લી જિલ્લાના મોડાસામાં આબ ફાટ્યું હોય તેવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. ગત રાત્રિએ વરસેલા મુસળધાર વરસાદને પગલે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા છે. શહેરમાં 6 ઇંચ જેટલો વરસાદ વરસતા શહેરની વિદ્યાકુંજ, માણેકબાગ, ન્યૂ લક્ષ્મી સોસાયટી સહિતની સોસાયટીઓમાં ઢીંચણસમાં પાણી ભરાતા લોકોને હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. લોકોના મકાનમાં પાણી ઘૂસી જતા ઘર વખરીને મોટા પાયે નુકસાની ભોગવવાનો વારો આવ્યો છે. શહેરમાં એક સાથે 6 ઇંચ જેટલો વરસાદ પડતા પાણીનો નિકાલ સમયસર ન થતા આ પ્રકારની મુશ્કેલી લોકોને વેઠવાનો વારો આવ્યો છે. ત્યારે આ પરિસ્થિતિની વચ્ચે નગરપાલિકાના પ્રમુખ, ઉપપ્રમુખ, ચીફ ઓફિસર સહિત કોર્પોરેટરો ખડે પગે રાહત કામગીરીમાં જોડાયા હતા. સોસાયટીઓમાં પોતાના મકાનોમાં ફસાયેલા લોકો માટે ફૂડ પેકેટની વ્યવસ્થા તંત્ર દ્વારા કરવામાં આવી હોવાનું ચીફ ઓફિસર દ્વારા જણાવાયું છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. ત્યારે પરિસ્થિતિ બગડે તેવા સમયે રહીશો માટે આશ્રય સ્થાનની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હોવાનું ચીફ ઓફિસરે જણાવ્યું છે. મોડાસામાં પડેલા ભારે વરસાદને કારણે અનેક સોસાયટીઓ અને નીચાણવાળા વિસ્તારો પાણીમાં જળમગ્ન છે. ત્યારે હજુ પણ વધુ વરસાદ ખાબકશે તો પરિસ્થિતિ બગડી શકે તેમ લાગી રહ્યું છે. હવામાન ખાતાની આગાહી પ્રમાણે અરવલ્લી જિલ્લામાં સાર્વત્રિક વરસાદ વરસ્યો. ત્યારે હાલ જે પ્રમાણે વાત કરીએ, ગત રાત્રિએ 5.5 ઇંચથી વધુ વરસાદ જ્યારે મોડાસામાં ખાબક્યો. ત્યારે જે પ્રમાણે અરવલ્લીના વિવિધ વિસ્તારોમાં જે મોડાસા કહી શકાય તેમાં સોસાયટીના વિસ્તારમાં જોઈ શકો છો કે જે પ્રમાણે હાલ સોસાયટીમાં પાણી ભરાયા છે. કહી શકાય કે જે પ્રમાણે ઘર હોય અથવા રોડ હોય, જે જ્યાં જુઓ ત્યાં રસ્તા પર પાણી જોવા મળે છે. ક્યાંક ને ક્યાંક જે પ્રમાણે જે હાલ જોઈ શકો છો કે પાણી એટલું બધું ભરાય છે કે જેના પ્રમાણે જેના કારણે રહીશોને ક્યાંક ને ક્યાંક તકલીફ પડે છે. ક્યાંક ને ક્યાંક નગરપાલિકા તંત્ર દ્વારા હાલ જે પ્રમાણે કામગીરી કરવામાં આવી છે, એક પાણીનો જે છે વ્યય એ બદલવામાં આવી રહ્યો છે. અને ક્યાંક ને ક્યાંક ઘરમાં જે પ્રમાણે પાણી ભરાયા છે તે પ્રમાણે જોઈ શકો છો કે હાલ ઘરની અંદર જે પાણી ભરાય છે, રહીશો જે પ્રમાણે ઘરની અંદરથી પાણી કાઢવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. પારાવાર મુશ્કેલીનો સામનો તે લોકો કરી રહ્યા છે. જે પ્રમાણે હાલ વરસાદ જે અવિરત ચાલુ જ છે. અરવલ્લી જિલ્લામાં વાત કરવામાં મેઘમાં યથાવત છે. આપણે સાથે એક રહીશ જોડાયા તેમના જોડે વાત કરીશું. બેન, જે પ્રમાણે તમારા ઘરમાં પાણી ભરાય, શું કહેશો આપ? રાત્રે 11 વાગ્યા પછી જે વરસાદ વરસવાનો ચાલુ થયો હતો તે હજી રાત્રે 2 વાગ્યા સુધી તો ફૂલ વરસાદ હતો. તો બારે એક વાગ્યા પછી અમારા ઘરોમાં પાણી ભરાવાનું ચાલુ થયું હતું. ત્યારે 1 વાગે તો તમે જુઓ તો અમારા ઘરમાં ઢીંચણ પાણી હતું. અત્યારે થોડુંક ઉતર્યું છે, ઘણું તો નથી. તો અમે સવાર પછી નગરપાલિકા તંત્રમાં 50 ફોન કર્યા છે. હજી સુધી કોઈ નગરપાલિકાવાળા કોઈ જોવા આવ્યા નથી. અને વોટિંગ હોય છે ત્યારે તો બધા એમના વાઈફને લઈને બધા બૈરાઓને લઈને આવે છે, અમને વોટ આપો. અને હજી સુધી આજે કોઈ જોવા આવ્યું નથી. એટલે અમારી તો આશા એ છે કે આ ભાજપને હવે વોટ આપીએ કે કોંગ્રેસને જીતાડીએ એ હવે અમને ખબર નથી પડતી. ભાજપની સરકારમાં જુઓ અમારા ઘરમાં નુકસાન છે. આ અંદરની તમે પરિસ્થિતિ જોઈ શકો છો. અંદરની પરિસ્થિતિ તમે જોઈ શકો છો કે આ ઘરના સોફા, ફ્રીજ, ટીવી, ઘરઘંટી, વોશિંગ મશીન બધું જ પલળી ગયું છે. રસોડાની બધી જ સામગ્રી વ્યસ્ત થઈ ગઈ છે. અને નાના હજી રાત સુધી મારા છોકરાઓના ચાય નાસ્તાનો કોઈ ઠેકાણો નથી. જમવાનું કશું છે નહીં. બહારથી અત્યારે ટિફિન મંગાવ્યું છે. પાણીની વ્યવસ્થા અને ટિફિનની વ્યવસ્થા અત્યારે બહારથી મંગાવીને કરવામાં આવી છે. અને હવે શું કરીએ ને શું ના કરીએ કંઈ ખબર નથી પડતી. હવે અમારી મદદ માટે તો સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણને મેં બોલાવ્યા છે કે શ્રી કૃષ્ણજી તમે આવો અને અમારી મદદ કરો. કારણ કે નગરપાલિકાવાળા જોડે અમારી કોઈ મદદની આશા નથી દેખાતી. ચોક્કસથી જો વાત કરવામાં આવે તો તેમના ઘરની અંદર જે પ્રમાણે ઢીંચણસામાં પાણી ભરાયા છે, ક્યાંક પોતાની ઘર વખરી છે તે એમને ઊંચી જગ્યાએ મૂકી છે. કારણ કે જે પ્રમાણે ઘરની અંદર પાણી ભરાયા છે, નુકસાન જે ઘર માલિકોને રહીશોને વારો આવી રહ્યો છે. ક્યાંક જે રસોડાના દ્રશ્યો આપ જોઈ શકો છો કે જે પ્રમાણે રસોડામાં ઘર વખરી છે તેમને ઉપર મૂકી છે. કારણ કે જે પ્રમાણે વરસાદ વરસ્યો અને ઘરમાં. તો આગળ આણંદ જિલ્લામાં 6 કલાકમાં સરેરાશ 4.5 ઇંચ વરસાદ થતા આણંદ શહેર સહિત જિલ્લાભરમાં નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં જળબંબાકાર થતા તેમજ વૃક્ષો અને વીજપોલ ધારાશાયી થવાની ઘટનાને લઈને જુદા જુદા માર્ગો બંધ થતા તેમજ હજુ પણ વરસાદ ચાલુ હોય કલેક્ટર પ્રવીણ ચૌધરીએ આણંદની ડિઝાસ્ટર કચેરીની મુલાકાત લીધી હતી અને જિલ્લામાં વરસાદ અને વરસાદના કારણે થયેલી અસરોની વિગતો મેળવી હતી. આણંદ શહેરમાં 6 કલાકમાં 5.5 ઇંચ વરસાદ ખાબકતા તેમજ જિલ્લાના તારાપુરમાં 3.25 ઇંચ, સોજિત્રામાં 2.5 ઇંચ, આણંદમાં 5.5 ઇંચ, પેટલાદમાં 2.5 ઇંચ, ખંભાતમાં 4.25 ઇંચ, બોરસદમાં 4.25 ઇંચ અને આંકલાવમાં 2.5 ઇંચ જેટલો વરસાદ ખાબક્યો છે.
વિવિધ વિસ્તારોમાં ઝાડ ધરાશાયી થયા છે તેમજ નીચાણવાળા માર્ગો પર પાણી ભરાવાની ઘટનાને લઈને કલેક્ટર પ્રવીણ ચૌધરીએ આણંદના ડિઝાસ્ટર કચેરીના કંટ્રોલ રૂમની મુલાકાત લઈ વરસાદ અને વરસાદની અસરો અંગે માહિતી મેળવી હતી અને અધિકારીઓને સૂચનાઓ આપી હતી. આજ રોજ સવાર 6 વાગ્યાથી 12 વાગ્યા સુધી છેલ્લા 6 કલાકમાં આણંદ જિલ્લામાં સરેરાશ 90 mmની આસપાસ વરસાદ પડ્યું છે. જેમાં પણ આણંદ તાલુકાની વાત કરીએ તો 139 mm 5.5 ઇંચ અને ખંભાત અને બોરસદ તાલુકામાં પણ 4 ઇંચ કરતાં વધારે વરસાદ પડ્યું છે. નીચાણના વિસ્તારોમાં ઘણી જગ્યાએ પાણી ભરાવાના કિસ્સાઓ બન્યા છે, પણ સમગ્ર ટીમો ફિલ્ડ ઉપર છે અને પાણી નિકાલની કામગીરી પણ ચાલુ છે. જ્યાં જ્યાં વીજ પુરવઠો અત્યારે ખોરાઈ ગયો છે ત્યાં પણ MGVCLની ટીમો પણ સતત ફિલ્ડમાં છે અને સેફટીને ધ્યાને રાખીને વીજ પુરવઠો પણ ફરીથી ચાલુ થાય આવું MGVCLની ટીમો પણ કરી રહી છે. ડિઝાસ્ટરના તમામ સ્ટાફ, મામલતદારશ્રીઓ, TDOશ્રીઓ તમામ લોકો ફિલ્ડમાં છે. જે રસ્તાઓ ઉપરની પણ ફરિયાદ આવતી હોય, જ્યાં જ્યાં રસ્તાઓ રોકાઈ ગયા હોય, કોઈ ઝાડ પડી ગયો હોય, તો તમામ ટીમો અત્યારે આ કામગીરી પણ મિશન મોડ ઉપર અને યુદ્ધના ધોરણે સમગ્ર જિલ્લામાં ચાલી રહી છે. SDRFની હાલ જિલ્લામાં એક ટુકડી અહીંયા છે અને આ ઉપરાંત પણ જરૂર જણાય તો રાજ્ય સરકારમાં ત્યાં પણ વાત થયેલી છે. તાત્કાલિક ત્યાંથી ટીમ અહીંયા આવી જશે. તો અને આગામી 3 દિવસ પણ ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી છે. તો તમામ લોકોને સાવચેત રહેવા હું જિલ્લા વહીવટીતંત્ર વતી. તો વલસાડના નાનકવાડા વિસ્તારમાં આવેલા તિરુપતિ સોસાયટીમાં એક મહાકાય વૃક્ષ ધરાશાયી થયું છે. 60 વર્ષ જૂનું આ વૃક્ષ ભારે પવન અને વરસાદના કારણે ધરાશાયી થયું છે. વૃક્ષ વીજ થાંભલા પર પડતા વીજ પુરવઠો પણ ખોરવાયો હતો. સ્થાનિકો સહિત સરપંચ પણ ઘટના સ્થળે ઉપસ્થિત થયા હતા. સરપંચ દ્વારા ફાયર વિભાગને DGVCLના કર્મચારીઓને જાણ કરાઈ હતી. વૃક્ષ હટાવવાની કામગીરી તાત્કાલિક ધોરણે હાથ ધરાશે. વલસાડમાં આજે પણ પૂરની સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે. નદી કિનારાના અનેક વિસ્તારમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે. છીપવાડ દાણા બજારમાં પાણી ભરાયું છે. જિલ્લાનું સૌથી મોટું અનાજ કરિયાણાના બજારમાં પાણી ભરાઈ જતા લોકોને હાલાકી ભોગવવાનો વારો આવ્યો છે. 2 દિવસથી બજારમાં વેપાર ધંધો ઠપ થઈ જવા પામ્યો છે. કેટલીક દુકાનોમાં તો પાણી પણ ભરાઈ ગયા છે. દર વર્ષે પાણી ભરાતા છીપવાડમાં વેપાર ધંધાને મોટી અસર થાય છે. દાણા બજારમાં પાણી ભરાતા વેપારીઓ પરેશાન જોવા મળી રહ્યા છે. જે શહેરના 2 નીચાણવાળા વિસ્તારો છે, કાશ્મીરનગર અને બરુડિયાવાડ, અને નજીકમાં ભાગડા ખુર્દ, લીલાપોર, બરડિયાવાડ, ખાડિયા નનકવાડા અને વેજલપોરમાં એમ 6 નીચાણવાળા વિસ્તારમાંથી 1152 લોકોને સ્થળાંતર કરેલા છે. ધીમે ધીમે જેમ પરિસ્થિતિ નોર્મલ થતી જશે એમ આપણે એમને એમના ઘરે જવા દઈશું. હાલ આપણા સેફ સેન્ટરો ઉપર તેમને જમવાની અને ચા પાણી નાસ્તાની બધી જ સગવડ, મેડિકલ ટીમની સગવડ બધી જ આપણે એમને સુવિધાઓ આપી રહ્યા છીએ. એક ખાલી આજના ઇન્સિડન્સની વાત કરીએ તો ભાગડા ખુર્દ હનુમાન ભાગડા જે કહેવાય છે ત્યાં આગળ એક 3 માસની પ્રેગ્નન્ટ લેડી હતી. એટલે એને મિસકેરેજનું કંઈ ઇસ્યુ હશે એટલે પોલીસ અને NDRFના જવાનો પહોંચી ગયા અને એને રેસ્ક્યુ કરી અને હોસ્પિટલ પહોંચાડી દીધી છે. અત્યારની સ્થિતિએ પંચાયતના 120 રસ્તા બંધ છે અને R&B સ્ટેટના 8 રસ્તા મળીને 128 રસ્તા બંધ છે. વરસાદની પરિસ્થિતિ નોર્મલ થતી જશે એમ રસ્તા રિપેરિંગ કરી અને તો આ તરફ રાજકોટના ત્રિકોણબાગ નજીક આવેલા જૈન દેરાસરમાં એક વ્યક્તિ પર ઉપરા છાપરી 5 જેટલા છરીના ઘા મારવાના CCTV ફૂટેજ સામે આવ્યા હતા. સમગ્ર મામલે A ડિવિઝન પોલીસ દ્વારા હુમલાનો ભોગ બનેલા યુવકને હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યો હતો અને હુમલાખોર વિશે તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. ત્યારે સ્થાનિક પોલીસ દ્વારા ફરિયાદીની ફરિયાદના આધારે જણાવાયું હતું કે અમે રાજકોટના માવડી વિસ્તારમાં રહીએ છીએ અને સોરઠિયા વાડી સર્કલ પાસે શિવ હાર્ડવેર નામની દુકાન ધરાવું છું. ગત 1 જુલાઈના રોજ સવારે મારા મોટા ભાઈ અમિતનો ફોન આવ્યો અને કહ્યું કે હું એક એક્સેસ લઈને કારખાને જતો હતો અને હરિદ્વાર રોડ પર પહોંચ્યો ત્યારે કાર ચાલકે અડફેટે લેતા ઈજા થઈ છે એવું જણાવતા અમે દોડી ગયા હતા અને ભાઈને હોસ્પિટલે પહોંચાડ્યો હતો. હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન મારા ભાઈએ જણાવ્યું હતું
કે તે ભાવેશ ગોલ હતો. તેણે ઠોકર માર્યા બાદ હું પડી જતા ફરી પૂર ઝડપે કાર માથે ચડાવી દેવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. 10 મહિના પૂર્વે પણ અમિતભાઈને છરીથી માર માર્યો હોય તેની ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે ધરપકડ કરી હોવાથી એનો ખાર રાખી દેરાસરમાં દર્શન કરતા તે સમયે પાછળથી આવી ફરી હુમલો કર્યો હતો, જેથી તેની સામે હત્યાની કોશિશની ફરિયાદ એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાવવામાં આવી હતી. હવે ફરી ભક્તિનગર પોલીસ ખાતે હત્યાની કોશિશ અંગે ફરિયાદ નોંધાતા પોલીસે આરોપીની શોધખોળ હાથ ધરી છે. તો આ હતા અત્યાર સુધીના મહત્વના સમાચાર. નવા સમાચાર સાથે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી જોતા રહેજો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત.